इस तरीके नाल ठुੱਡ मार के काम लिया जाता जिद्दां ये पाकिस्तान के एक कैदी फड़े होंदे। साडे नाल मतरेई मां वाला पाकिस्तानी कैदियां वाला सलूक क्यों कर रहे कैप्टन साहब? जे परमानेंट ड्यूटी असीं वो करांगे, बाकी जे सानूं ना एमरजेंसी ड्यूटी वास्ते भेजिਆ असीं बिल्कुल नहीं जावांगे। योधे तेरा काम करिया पर मतरेई मां वर्गा सलूक साडे नाल आउंदे सार ही करन लगी सरकार। पंजाब दे विच करोना वायरस की महामारी लगातार पैर पसार रही है तो इस महामारी के दौरान ड्यूटियां कर रहे फ्रंट लाइन के योधे जो कि पन बस के जोड़े है ड्राइवर सी उन्हां दे हौसले टुटते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्हां दा कहना है कि सरकार जिहड़ी पक्षपात कर रही है इन्हां दे नाल, जिवें बाकी होर जिहड़े हैगे आ विभागां दे अधिकारियां नूं जिहड़ा हैगा सुविधावां दित्तियां जा रही हैं, इन्हां दी सुरक्षा दे लई सरकार ने कुछ भी नहीं कीता। इस नूं लैके अज इन्हां ने जिहड़ा हैगा पुतला भी फूकिया ते रोस प्रदर्शन भी कीता। गल करदे इन्हां दे नाल किहड़ियां इन्हां दीयां मंगां जिस नूं लैके अज इन्हां ने रोस प्रदर्शन कीता है कि दिक्कतां इन्हां दे जिहड़े हैगे फ्रंट लाइन ते जिहड़े हैगे ड्यूटी कर रहे ड्राइवर भाईचारे नूं। सर की नाम है अपना तो जोड़ा है अज प्रोटेस्ट किया, कारण की रहा जी? मेरा नाम शिव कुमार है जी। पनबस कंट्रैक्ट वर्क यूनियन का मैं सैकटरी हाँ जी। असी जोड़ा अज प्रोटेस्ट किया जी ये पंजाब सरकार के खिलाफ, कैप्टन साहब के खिलाफ, उसका मेन कारण साडा यही है जी कि जी ये विश्व में महामारी फैली हुई है, ये महामारी नूं देखते हुए साडे ड्राइवर कनैक्टर भी फ्रंट लाइन में अगली लाइन में एमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हैं। तो पिछले कुछ समय तो हजूर साहब तो श्रद्धालु लैके आए सी साडे ड्राइवर ते कनैक्टर मुलाजम, उन्हां विचों भी कुछ बंदियां दी रिपोर्टां पॉजिटिव आ गईयां ते उन्हां नूं भी जगह जगह ते जिहड़े जिहड़े डिपू च बसां लै गए उन्हां दे नेड़े दीयां संस्थां विच क्वारंटाइन कर दित्ता ते कुछ जिहड़े पॉजिटिव आए उन्हां नूं हॉस्पिटलां च दाखल कर दित्ता। इस चीज़ नूं देखदे होए अज असीं सरकार दे खिलाफ जिहड़ा प्रोटेस्ट कीता, अपना रोस प्रगट कीता, वो इस करके किया जी कि साडे जिहड़े मुलाजम है ज़्यादा नहीं 8-10 हज़ार तनख्वाह वाले है, इन्हों सरकार वालों होर कोई इदां दा प्रोटैक्शन जां कोई सेफ्टी नहीं दित्ती सरकार ने, जिद्दां कि आम एक पक्के मुलाजम नूं अगर उन्होंने कुछ हो जाता है उन्होंने परिवारां नूं दित्ती जांदी। अज साडे जिहड़े मुलाजम है वो पॉजिटिव आ गए 23 मुलाजम, अगर उन्होंने कुछ हो जाता है उन्होंने परिवारां नूं देखने वाला कौन है पिछे, उन्होंने कौन बांह फड़ूगा, वह परिवार रुल गए। इस करके असी कैप्टन साहब नूं ये अज प्रोटेस्ट करके बेनती करती कि साडे इन्हां मुलाजमां दी बांह फड़ो ताकि इन्हां दे परिवार भी अपने आप नूं सेफ महसूस करन। कैप्टन साहब तो इन्हां एमरजेंसियों बारे पहलां तो खुद ही जानते हैं कि फौज विच रहे हो कि फौज विच भी जदों लड़ाई का माहौल हुंदा, लड़ाई लगन का टाइम हुंदा तां सेंटरां में जिहड़े रिक्रूट हुंदे उन्हां नूं नॉर्मल 5-4 महीने की ट्रेनिंग दे के फटाफट कसम खिला के बॉर्डर पर भेज देंगे, लड़ाई में भेज देंगे तो लेकिन भेजते उन्होंने एक सोल्जर बना के, ना कि रिक्रूट अनट्रेनड बंदे नहीं भेजते, वो कागजां में उन्होंने सोल्जर बना के भेजते कि जे उन्होंने कुछ हो जाए तो सरकार उन्होंने पिछे उन्होंने परिवारों देखने वास्ते बैठी है। इस तरह इत्थे भी कैप्टन साहब नूं चाहिदा सी कि एक लड़ाई ही है, बहुत बड़ी लड़ाई है करोना वायरस के खिलाफ जी चल रही पूरी दुनिया में। इत्थे जिन्ने भी गौरमेंट के मुलाजम है वो चाहे कंट्रैक्ट वर्क वाले चाहे आउटसोर्स वाले, वो भी लड़ाई दे मैं तो शामिल समझदा जी उन्होंने फ्रंट लाइन में एमरजेंसी में। इन्हां दी भी कैप्टन साहब नूं उसी तरह बांह फड़नी चाहिए सी, क्योंकि कैप्टन साहब शायद होर कोई पॉलीटिशियन जानदा ना जानदा होवे, लेकिन कैप्टन साहब इस चीज़ नूं भली भांति पक्का जानते हैं कि किद्दां किसी मुलाजम ते नूं सेफ करना, किद्दां प्रोटैक्शन देनी, किद्दां उहदी बांह फड़नी। हुण असीं तां इत्थे मैनूं कुछ पिछले समय तो देखदे उन्होंने आ गया कि इत्थे तां साडे ड्राइवरां कनैक्टरां तो इस तरीके नाल ठुੱਡ मार के काम लिया जाता जिद्दां ये पाकिस्तान के एक कैदी फड़े होंदे 8-10 हज़ार रुपए विच इन्हां नूं धक्के नाल भेज दित्ता जाता, कोई प्रोटैक्शन नहीं है। हुण तुसीं लगा लो बई इस महामारी विच फ्रंट लाइन विच ये साडे इकल्ले ड्राइवर नहीं है, कनैक्टर नहीं है, नर्सां भी है, डॉक्टर साहब भी है तो एंबूलेंस ड्राइवर भी है जिहड़े कंट्रैक्ट बेस ते है जां आउटसोर्स ते है। कैप्टन साहब ने छोटे मोटे जिहड़े उन्होंने अलाउंसमेंटां करतियां, थोड़ी जी तनख्वाह वधाती जां थोड़ा बहुता करता, लेकिन पक्का कुछ नहीं किया। जिद्दां पिछले समय में कोहली साहब एक करोना वायरस के शिकार हो गए लुधियाने में, उन्होंने परिवार नूं भी नौकरी देती तो सारियां सरकारी सहूलतां देतियां,
ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਬੰਦ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਅਲਾਉਂਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ ਜਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੰਨਵਾਦ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰੋਪੜ ਡਿਪੂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀਆਂ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਾਡਾ ਰੋਪੜ 'ਚ ਆ, ਭਾਰਤਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕਾਲਜ ਪਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ ਪਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਫਟੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਏ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਡਾਹ ਤੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਬਾਡੀਆਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਸਾਈਡ ਕਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਸ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਰਮਿਟ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਔਰ ਇੱਧਰ ਮੋਗੇ 'ਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਏਡੀਸੀ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਿਆ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 8 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਡਿਪੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਰਤਲਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਰਤਲਾਮ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੋਧਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੈਦ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਰੋਪੜ ਡਿਪੂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ ਰੋਪੜ, ਸਾਡੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੋਪੜ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ IIT ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ, ITI ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਮੇ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। 10,000 ਦੇ ਗੇਟ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, 10,300 ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੈ, 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਚੇ ਭਰਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰੁਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਦੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਗ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।